शुभ सकाळ सर्वांना. आयोनिक इक्विलिब्रिया या टॉपिकमध्ये आपण ॲसिड्स आणि बेसेस यांच्या कन्सेप्च्युअल डेफिनेशन्स पाहिलेले आहेत. त्यानंतर आपण पाठीमागच्याच लेक्चरला ऑसवॉल्ड्स डायल्युशन लॉ हा देखील पाहिलेला आहे, त्याचं स्टेटमेंट आणि त्याचं एक्सप्रेशन काय. विद्यार्थी मित्रांनो, यानंतर आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट पाहायचा आहे, तो आहे ऑटो आयोनायझेशन. ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर. ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर. प्युअर वॉटर, it dissociates very slightly as it forms H plus OH minus ions. H plus OH minus ions. H2O, as it dissociates, it is represented by both the arrows because it is slightly dissociating. When it ionizes, we can express it by single arrow, but as it dissociates, the reactants and products in between there are two arrows. We have seen that. But these H plus ions form will not exist as free ions in this form. So this H plus ions immediately combines with another H2O molecule, forming here H3O plus ions, forming H3O plus ions. See here, if we combine these two reactions, while combining, common factors are cancelled here. This H plus will get cancelled here. Remaining, you can write here H2O in liquid state plus this H2O in liquid state, forming this H3O plus OH minus plus OH minus. So this is the resulting dissociation reaction of pure water. Here two H2O molecules dissociate forming H3O plus OH minus. Actually, dissociation of H2O is as like this. H2O, it forms H plus OH minus. It is feebly dissociating. Feebly means slightly dissociating. H2O dissociates slightly, forming H plus OH minus ions. But what is about this reaction? As H plus ions, they doesn't remains in free state for longer time. They immediately combines with H2O molecule, forming H3O plus. H plus ion, it is hydrogen ions. OH minus ion, these are the hydroxide ions. H3O plus, these are hydronium ions. So actually, dissociation of H2O is nothing but the formation of hydronium ions and OH minus ion. We can say dissociation as like this also. H2O dissociates forming H plus OH minus ions. Hydronium ions, that they are nothing but the H plus ions. See here, this is the dissociation equilibrium for water, which dissociates very slightly. It is the case of pure water. See here, we can write this reaction as like this. Twice of H2O, it forms this H2 and this H2. Twice of H2O, it forms H3O plus OH minus H3O plus OH minus. If we apply the law of mass action to this equilibrium reaction,
फॉर द feebly or slightly dissociating pure water. या प्युअर वॉटरच्या या इक्विलिब्रियमला जर आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केला तर आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट असा लिहिता येतो के इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस into concentration of OH minus divided by concentration of H2O raised to the power 2, because here coefficient is 2. We can write here that is power 2. See here, this is the law of mass action in case of this equilibrium reaction. In case of pure water, K is equilibrium constant for this dissociation reaction in case of pure water. See here, in case of pure water, as H2O is slightly dissociating, pure water मध्ये H2O कसा स्लाइटली डिसोसिएट होते, फारच थोड्या प्रमाणात डिसोसिएट होते, म्हणून याचे हे आयन्स तयार झालेले आहेत ते कमी प्रमाणात आहेत. मेजॉरिटी ऑफ H2O मॉलिक्युल्स हे तसेच शिल्लक राहतात प्युअर वॉटरमध्ये. जर H2O चे मॉलिक्युल एक्सेस मध्ये शिल्लक राहत असतील अनडिसोसिएटेड फॉर्म मध्ये, तर याचं कॉन्सन्ट्रेशन की जो एक्सेस आहे इट इज ऑलवेज टेकन एज कॉन्स्टंट. सो वी कॅन राईट हिअर concentration of H2O is equal to constant because it is in excess, which is equal to K dash. हा constant आपण काय घेतलाय? K dash घेतलाय. Concentration of H2O, it is constant because it is in excess. It remains undissociated in major amount. It is taken as constant, which is equal to K dash. So we can write this equation as K is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus divided by K dash. We can take K dash to the side. K into K dash equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. K is the constant, K dash concentration of excess of water which is taken as constant, constant into constant, again new constant written as Kw equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. This new constant Kw, it is called ionic product. It is called ionic product of water. Ionic product of water. So ionic product of water, it is Kw, which is equal to H3O plus into OH minus. Concentration of H3O plus into concentration of OH minus. So from this expression, how we can define ionic product of water? Ionic product of water is the product of, कशाचा प्रोडक्ट आहे? याच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रोडक्ट आणि याच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रोडक्ट. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O plus and OH minus ions at equilibrium in case of pure water at given temperature is called ionic product of water. त्याला काय म्हटलं जातं? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर असं म्हटलं जातं. त्याचं एक्सप्रेशन आहे Kw इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस मी मगाशी सांगितलं हे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच काय आहे? H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आहे.
मग असं म्हटलं तरी चालेल, आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर इज द प्रॉडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस अँड OH मायनस आयन इन केस ऑफ प्युअर वॉटर at equilibrium at given temperature is called ionic product of water. This ionic product of water, it is represented by Kw. जसं आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट K म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड असं म्हटलं होतं, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस Kb, तसा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ प्युअर वॉटर त्यालाच आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर म्हणायचं, आणि तो रिप्रेझेंट केलाय कोणत्या रिप्रेझेंटेशननी? Kw असं. परत एकदा याची व्याख्या मी सांगतो. इट इज दी प्रॉडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स अँड OH मायनस आयन इन केस ऑफ प्युअर वॉटर ॲट इक्विलिब्रियम ॲट गिव्हन टेम्परेचर इज कॉल्ड आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर. विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम मध्ये 2 मार्काचा प्रश्न याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. डिफाईन आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर, गिव्ह इट्स एक्सप्रेशन. त्याचं एक्सप्रेशन लिहा असा प्रश्न विचारला जातो. त्यावेळी तुम्हाला हे डिसोसिएशन दाखवावं लागेल. डिसोसिएशन रिॲक्शनला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करायचा, आणि लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करून वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सेस घ्यायचंय, कॉन्स्टंट घ्यायचंय, आणि त्याच्यावरून आपल्याला हे एक्सप्रेशन मिळवायचं आहे. त्याला काय म्हटलंय आपण? आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर ऍट CR ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस. In case of pure water, the concentration of H plus ion or concentration of H3O plus ions. H plus ions म्हणजेच काय? Concentration of H3O plus ion, it is found to be 1 into 10 raised to minus 7 mole per liter. 25 डिग्री सेल्सिअसला प्युअर वॉटर मध्ये H प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं, किंवा H3O प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं? 1 into 10 raised to minus 7 मोल पर लिटर. एवढंच कॉन्सन्ट्रेशन प्युअर वॉटर मध्ये OH मायनस आयनाचं असतं. 1 into 10 raised to minus 7 मोल पर लिटर. 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर हे आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन दिसेल. म्हणून आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर Kw, याची व्हॅल्यू 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला किती असेल? आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर याचं एक्सप्रेशन आपण लिहिलंय. इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस अँड OH मायनस आयन. In case of pure water at 25 degree Celsius temperature, concentration of H3O plus, it is 1 into 10 raised to minus 7 into concentration of OH minus 1 into 10 raised to minus 7, which is equal to 1 into 10 raised to minus 14 mole per liter. Sorry, याला आपण युनिट देत नाही. कॉन्सन्ट्रेशन च्या किमती इथे दिल्या H3O प्लस आणि OH मायनस, तर आपल्याला Kw ची व्हॅल्यू किती मिळते? 1 into 10 raised to minus 14 at 25 degrees. या टेम्परेचरला आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर किती असतो? 1 into 10 raised to minus 14. इथं तुमच्या लक्षात येईल, प्युअर वॉटर मध्ये ज्या अर्थी H प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि OH मायनस आयनांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल, त्या अर्थी प्युअर वॉटर हे नेचरनी कसं असेल? न्यूट्रल असेल. नेचरनी कसं असेल? प्युअर वॉटर न्यूट्रल असेल, हे तुमच्या लक्षात येईल. सो दिस इज ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर. वॉटर कसं आयोनाइज होते किंवा डिसोसिएट होते, त्याच्या आयोनायझेशन प्रॉडक्ट किंवा ज्याला आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर म्हणतो, त्याचं एक्सप्रेशन काय आहे, आणि आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटरची
25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला व्हॅल्यू काय हे आपल्याला इथं लक्षात ठेवावं लागेल. मला वाटतं हा पॉइंट तुम्हाला समजला असेल. ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर. नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण त्याच्यामध्ये. पीएच स्केल. हे पीएच स्केल आहे ते आपल्याला काय आहे ते बघायचं. आताच आपण बघितलं आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर KW ची व्हॅल्यू 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला काय. तर हे H प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा OH मायनस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन आता आपण लॉगॅरिथम फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केलेलं आहे. लॉगॅरिथम फॉर्म मध्ये तेच जर आपणाला एखाद्याच्या स्केलमध्ये एक्सप्रेस करता आलं पीएच स्केलमध्ये ही कॉन्सन्ट्रेशन्स, तर आपणाला ती कॉन्सन्ट्रेशन मोर कन्व्हिनियंट अशी दिसतील. आणि त्याच्यासाठी सोरेन्सन या शास्त्रज्ञांनी एक स्केल दिलं की ज्या स्केलवरती आपणाला ही कॉन्सन्ट्रेशन्स एक्सप्रेस करता येतात. त्या स्केलला पीएच स्केल असं म्हणायचं. आणि हे पीएच स्केल सोरेन्सन या शास्त्रज्ञांनी आपणाला दिलेलं आहे, ज्याच्यावरून आपल्याला एखाद्या सोल्युशनचा पीएच कळू शकतो. ते ऍसिडिक आहे का, बेसिक आहे का, न्यूट्रल आहे हे लक्षात येऊ शकतं. त्या स्केलला सोरेन्सन स्केल असं म्हणायचं. ते सोरेन्सनचं स्केल पीएच स्केल म्हणून ओळखलं जातं. पण त्याच्या अगोदर पीएच म्हणजे काय आणि पीओएच म्हणजे काय याचे अर्थ आपल्याला समजून घ्यायचे. मी पहिला पीएचचा अर्थ सांगतो या स्केलच्या. What is about pH? pH, it is the potence or power. पोटेन्स किंवा पॉवर असं म्हणायचं. H प्लस आयनांची पॉवर किंवा पोटेन्स काय तो पीएच ने एक्सप्रेस केला. एक्सप्रेशनच्या फॉर्म मध्ये तो या पद्धतीने लिहिलेला आहे. pH is equal to negative log to the base 10 of molar concentration of H plus I. काय pH एक्सप्रेस केलाय. pH is equal to negative logarithm to the base 10 of molar concentration of H plus ion or H3O plus ions. H प्लस किंवा H3O प्लस आयन्स. हे H प्लस आयन्स H2 बरोबर कंबाईन होतात म्हणून त्याला आपण काय म्हटलंय हायड्रोनियम आयन. पण ते ऍक्च्युली काय H प्लस आयन्स आहे. पीएच डिफाईन करता येईल या एक्सप्रेशन. पीएच इज द निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स. किंवा आपणाला दुसऱ्या फॉर्म मध्ये तो एक्सप्रेस असाही करता येईल. पीएच is equal to log to the base 10 of a reciprocal of molar concentration of pH plus sign. जर निगेटिव्ह साइन तुम्हाला नको असेल तर pH आपल्याला एक्सप्रेस करता येईल लॉगॅरिथम टू द बेस 10 of a reciprocal of H plus I is also called as pH. त्याच पद्धतीने pOH डिफाईन करता येईल याच पद्धतीनं निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आय. याच्यावरूनच डेफिनेशन आपण सांगतो. किंवा pOH इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स. आपणाला पीएच चा फॉर्म्युला हा पीओएच त्याचा हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागेल. हा फॉर्म्युला आपण लक्षात ठेवला की त्याची डेफिनेशन आपण याच्यावरून करू शकतो. म्हणून पीएच म्हणजे काय ते लक्षात ठेवा. पीएच म्हणजेच पोटेन्स आहे किंवा पॉवर आहे
एच प्लस आयनाची किंवा OH मायनस आयनाची सोल्युशन मध्ये, आणि त्याच्यावरून आपण pH आणि pOH डिफाईन केला. अशा pH व्हॅल्यूज या सोरेन्सननी त्याच्या स्केलमध्ये एक्सप्रेस केलेले आहेत. ते आपल्याला त्या स्केलमध्ये बघायचे आहेत. तर आता या ठिकाणी मी pH आणि pOH यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे ते पहिलं सांगतो आणि मग pH स्केल एक्सप्लेन करू. pH आणि pOH. विद्यार्थी मित्र, आपण आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला त्याचं एक्सप्रेशन असं लिहिलंय KW इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस किंवा H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस, आणि त्याची व्हॅल्यू अशी होती 1 इंटू 10⁻⁻⁴. हे आताच आपण बघितलंय. मी परत एकदा हेच एक्सप्रेशन लिहितो. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻⁴ असं एक्सप्रेशन मी दिलं. टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड्स, याचा लॉग प्लस याचा लॉग. याचा लॉग कसा लिहितो आता इथं लक्षात ठेवा, याचं मल्टिप्लिकेशन आहे. लॉग करताना आपल्याला याची बेरीज करावी लागेल. मी असं लिहितो लॉग ऑफ H प्लस ions प्लस, बिकॉज देर इज मल्टिप्लिकेशन, लॉग करताना आपल्याला बेरीज करावी लागेल. लॉग टू द बेस 10 ऑफ मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस ion इक्वल टू लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻⁴. 1 इंटू 10⁻⁻⁴. मी पहिल्यांदा हे सॉल्व्ह करतो. लॉग टू द बेस 10 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻⁴. हेच असं लिहावं लागेल -14 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 याचा लॉग -14 इंटू लॉग ऑफ 10 that is equal to -14 into log of 10 log 10 characteristic 1 point. log 10 मध्ये बघितलं तर आपण तो किती येईल 0 0 0. so log of 10 has value 1. -14 into 1 तुम्ही बघा परत, log of 10 किती येतो 1 येतो. log of 10 1. So 1 into -14 equal to -40. हे मी आहे असं लिहिलं. log to the base 10 concentration of pH plus log to the base 10 molar concentration of OH minus ion equal to -40 असं एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालं. दोन्ही साइडची साइन मी चेंज करून घेतली. मला काय एक्सप्रेशन मिळेल, याचं साइन चेंज केलं -log कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आहे तसंच ठेवलं -log कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन इक्वल टू 14. याचं साइन झालं +40. इकडं साइन मायनस केली, इकडं प्लस केली, रिव्हर्स केली साइन. -log टू द बेस 10 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ pH प्लस आयन. हे आताच आपण एक्सप्रेशन बघितलं pH च्या डेफिनेशन मध्ये. pH इज इक्वल टू -log टू द बेस 10 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस. म्हणून याची किंमत काय असेल pH. याची किंमत मी लिहिली pH प्लस याच्यासारखी डेफिनेशन मी आताच दिलेली होती. pOH इज इक्वल टू -log molar concentration of OH minus ion. So -log to the base 10 molar concentration of OH minus, it is nothing but pOH. So pH plus pOH is equal to 40. रिलेशन काय आहे pH आणि pOH मधलं? pH plus pOH is equal to
14. काही वेळेला 2 मार्कासाठी परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, गिव्ह रिलेशन बिटवीन पीएच अँड पीओएच, किंवा असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकेल, शो दॅट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. तुम्हाला पहिलं काय करावं लागेल, आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर याचं एक्सप्रेशन द्यावं लागेल आणि त्याच्यावरून पीएच स्केल घ्यावं लागेल. हेही अगदी सिंपल एक्सप्रेशन मला वाटते तुम्हाला समजलं असेल. मी पहिल्यांदा काय केलंय, हे एक्सप्रेशन दिलं, दोन्ही बाजूला लॉग घेतला, इथं या पद्धतीनं पहिल्यांदा हे सॉल्व्ह केलं. लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻14, याची किंमत मला -14 मिळाली. परत मी काय केलं, याची साईन बदलली, त्यामुळे हा +14 झाला, हे निगेटिव्ह झाले. पण हे निगेटिव्ह याचाच अर्थ हा पीएच आहे, हा निगेटिव्ह याचाच अर्थ हा पीओएच आहे, म्हणून पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 असं मला हे एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे. हे एक्सप्रेशन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल, आणखी तुमच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही व्यवस्थित पाहू शकता. त्यानंतर हे पीएच स्केल काय ते मला पाहता येईल. आता हे पीएच स्केल म्हणजे स्केल सारखंच पीएच स्केल आहे. ज्याच्या स्केलमध्ये इथं पीएच व्हॅल्यू दिली आहे. पीएच काय पीएच व्हॅल्यू आहे, इथं आहे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इथं आहे 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. असं हे पीएच स्केल, त्याच्यामध्ये पीएचच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. ह्या पीएचच्या व्हॅल्यू आहेत. आता आपण बघितलं की प्युअर वॉटरमध्ये बघा, या स्केलमध्ये प्युअर वॉटरमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पीएच प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जे एच प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि ओएच मायनस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन सारखं असतं. म्हणजे ते किती असतं, 1 इंटू 10⁻⁻⁷. आपण बघितलं आता प्युअर वॉटरमध्ये ऑटो आयनायझेशन मध्ये जर हे कॉन्सन्ट्रेशन दोन्ही आयनांचं सारखं असेल तर हे प्युअर वॉटरला आपण काय म्हटलंय, न्यूट्रल असं म्हटलं. प्युअर वॉटर कसं असतं, न्यूट्रल असतं, कारण दोन्ही आयनांचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. मग अशा सोल्युशनचा पीएच किती येईल बरं, या फॉर्म्युल्याने पीएच इज इक्वल टू मायनस लॉग टू दी बेस 10 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पीएच प्लस आहे. प्युअर वॉटरमध्ये एच प्लस असू द्या किंवा ओएच मायनस आहे, यांचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, 1 इंटू 10⁻⁻⁷. ही जर किंमत इथं भरली, मायनस लॉग 1 इंटू 10⁻⁻⁷, तर याचा पीएच किती येतो, 7 येतो. मगाशी जसं आपण 1 इंटू 10⁻⁻14 याचा पीएच किती काढला, 14 काढला, पीएच प्लस प्युअर लॉगॅरिथम. तसं याची व्हॅल्यू काढली लॉगनी तर ती किती येते, 7 येते. थोडक्यात तुम्हाला असं सांगता येईल, प्युअर वॉटरमध्ये किंवा कोणत्याही न्यूट्रल सोल्युशनमध्ये एच प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन जेवढं आहे तेवढंच कशाचं असतं, ओएच मायनस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं. ते किती असतं, 1 इंटू 10⁻⁻⁷ असतं. आणि अशा सोल्युशनचा पीएच नेहमी किती असतो, 7. म्हणून 7 पीएच असणारी सोल्युशन्स नेचरनी कशी असतात, न्यूट्रल असतात. तेच सोरेन्सननी सांगितलंय, ज्याचा पीएच 7 आहे ते सोल्युशन नेचरनी कसं आहे, न्यूट्रल सोल्युशन आहे. ते सोल्युशन कसं आहे, सोल्युशन न्यूट्रल आहे, कारण त्याचा पीएच 7 आहे. ज्या सोल्युशनचा पीएच 7 पेक्षा कमी आहे, पीएच स्केल हे स्टार्ट कुठून होतं, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स अप टू 14. 0 पासून सुरुवात होतोय आणि
14ला त्याचा शेवट होतोय, ज्यांचा पीएच 0 ते 7 पर्यंत आहे, ती सोल्युशन्स नेचरनी ऍसिडिक असतात. कशी ते आपण बघूया. नेचरनी कशी असतात? ऍसिडिक. ज्यांचा पीएच 7 पासून पुढे 14 पर्यंत आहे, अशी सोल्युशन्स नेचरनी बेसिक असतात. नेचरनी बेसिक असतात. हे सोरेन्सन स्केलवरून आपणाला समजू शकतं. मग कशासाठी उपयोग आहे सोरेन्सन स्केल? एखाद्या सोल्युशनची ऍसिडिटी, न्यूट्रॅलिटी किंवा बेसिसिटी समजण्यासाठी आपल्याला पीएच स्केल महत्वाचं असतं. आता याच्यामध्ये पीएच दिलेलं आहे, मग याच्यावरून आपल्याला H प्लस आयनांचं कॉन्सन्ट्रेशन पण लिहिता येऊ शकतं. ज्या सोल्युशनचा पीएच 14 येतो, आताच आपण बघितलं, ज्या सोल्युशनचा पीएच 7 येतो त्याच्यामध्ये H प्लस आयनांचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं? 1 × 10⁻⁻⁷. म्हणून इथं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल? 1 × 10⁻⁷. इथं किती असेल? 1 × 10⁻14. इथं किती असेल? 1 × 10⁻10. इथं किती असेल? 1 × 10⁻4. अशी ही कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला इथं 0 पासून लिहिता येतात. H प्लस आयनांचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि पीएच या पीएच स्केलवरती मेन्शन केलेला असतो, ज्याच्यावरून आपल्याला सोल्युशनची ऍसिडिटी, बेसिसिटी किंवा न्यूट्रॅलिटी कळू शकते. आणि असं स्केल सोरेन्सन या शास्त्रज्ञांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्या स्केलला काय म्हणायचं? पीएच स्केल असं म्हणायचं. विद्यार्थी मित्रांनो, आता या पीएच स्केलमध्ये आत्ताच आपण बघितलं न्यूट्रल सोल्युशन जे आहे त्याच्यामध्ये H प्लस आयनांचं कॉन्सन्ट्रेशन हे OH मायनस आयनांच्या कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर असतं. आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 1 × 10⁻⁷ एवढं आहे. जर H प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर असेल तर ते सोल्युशन नेचरनी न्यूट्रल असतं आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 1 × 10⁻⁷. आणि अशा सोल्युशनचा पीएच किती येतो बरं? पीएच येतो 7. जर सोल्युशन ऍसिडिक असेल एखादं, तर ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये अरेनियसच्या कन्सेप्टनुसार एखादं ऍसिड कशाला म्हणतो? जे पाण्यामध्ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करतं. म्हणजे पाण्यामध्ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करणारी द्रावणं ऍसिडिक असतात किंवा ऍसिड्स असतात. मग या ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये H प्लस आयनांची संख्या जास्त असते. कशापेक्षा? OH मायनस आयनापेक्षा. हे कॉन्सन्ट्रेशन याच्यापेक्षा जास्त असतं. म्हणजेच काय म्हणूया आपण? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इट इज ग्रेटर दॅन OH मायनस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 1 × 10⁻⁻⁷ आहे. 1 × 10⁻⁷. ऍसिडिक सोल्युशन H प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन याच्यापेक्षाही जास्त, 10⁻⁷ पेक्षा जास्त. याच्यापेक्षा -7 याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे निगेटिव्ह फिगर कमी असेल, हे लक्षात ठेवा. म्हणून पीएच कसा असेल? पीएच इज लेस दॅन 7. 7 पेक्षा पीएच कसा असेल? लेस असेल. लक्षात ठेवा. हे ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये H प्लस आयनांचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनस आयनापेक्षा जास्त होतं. म्हणजेच ते 1 × 10⁻⁷ पेक्षा जास्त होतं. म्हणून त्यांचा पीएच 7 पेक्षा कमी असतो. तर बेसिक सोल्युशन मध्ये तुम्हाला सांगता येईल, जर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन then it becomes greater than concentration of pH plus ion. हायड्रॉक्साईड कंपाऊंड्स पाण्यामध्ये OH मायनस आयन तयार करतात. ती बेसिक असतात. जिथं OH मायनस आयनांची संख्या जास्त होईल
ते सोल्युशन नेचरनी बेसिक होईल. कशापेक्षा एच प्लस आयनापेक्षा हे कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं तर. म्हणजे काय, इफ OH minus ion concentration becomes greater than 1 into 10 raised to minus 7. 1 into 10 raised to minus 7. म्हणजेच काय, OH मायनस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेटर होतं. म्हणजेच काय, H प्लस आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन हे काय होईल, 1 into 10 raised to minus 7 पेक्षा लेस होईल. 1 into 10 raised to minus 7 पेक्षा लेस होईल. आणि म्हणून यांचा pH इट विल बी ग्रेटर दॅन 7. 7 पेक्षा pH जास्त असेल. तेच आपण बघितलं, 7 पेक्षा जास्त pH असेल म्हणजे 14 पर्यंत असेल तर ती सोल्युशन बेसिक असतात. pH 7 पेक्षा कमी असेल तर ती सोल्युशन ऍसिडिक असतात. pH बरोबर 7 असेल तर ती सोल्युशन नेचरनी न्यूट्रल असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण काय काय पाहिलं परत एकदा रिवाइज करा बरं बघू. आज आपण ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर पाहिलं. म्हणजे पाण्याचं डिसोसिएशन कसं होतंय त्याचं स्वतःच, म्हणून त्याला ऑटो असं म्हटलं. त्यावरून आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर पाहिला. आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर KW नी रिप्रेझेंट केला जातो आणि त्याची 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला व्हॅल्यू असते 1 into 10 raised to minus 40. त्याचं एक्सप्रेशन पाहिलं. त्यानंतर आपण पाहिलंय ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर, नंतर आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर त्याचं एक्सप्रेशन पाहिलं. त्यानंतर आपण बघत होतो pH ची डेफिनेशन काय आहे, POH म्हणजे काय, त्यांच्यामधलं रिलेशन काय आहे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 हे रिलेशन पाहिलं. त्या रिलेशन नंतर आपण pH स्केल कसं असतं ते पाहिलं. pH स्केल नंतर एखादं सोल्युशन न्यूट्रल असताना, ऍसिडिक असताना, बेसिक असताना H प्लस आणि OH मायनस आयनांची कॉन्सन्ट्रेशन कशी असतात आणि त्याच्यावरून त्यांचे pH कसे असतात हे आपण आता पाहिलेलं आहे. याच्यामध्ये विचारण्यासारखे प्रश्न भरपूर आहेत. ऑटो आयोनायझेशन वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सोरेन्सन राईट ए नोट ऑन pH स्केल असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. pH ची डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. POH ची डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. pH प्लस POH इज इक्वल टू 40 याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. किंवा या सगळ्या बाबीवरती तुम्हाला MCQ सुद्धा विचारला जाऊ शकेल. म्हणून हा भाग तुम्हाला महत्वाचा लक्षात ठेवावा लागेल. ऑटो आयोनायझेशन, pH स्केल, त्यांच्यामधलं रिलेशन. विद्यार्थी मित्र, आपण आज इथंच थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला पुढचा एक पॉइंट आपल्याला हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पाहायचा आहे. मी इथं थांबतो. थँक्यू.